آج کتنے ٹبراں دے ٹبر بے نماز بیٹھے، بستیاں دیاں بستیاں، شہراں دے شہر بے نماز، کوئی فکر ہی نہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی چلے دے مدینہ تو نبی عالم نے شہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ بڑیاں ٹھارا ہون گیاں پر ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو ساڈی ٹھار۔ اچھا جدو میں لفظ مدینہ کہاں گا نا، شمع رسالت دے جڑے پروانے ہون گے وہ بولن گے باقی ساڈے پراؤنے نے، جتے شمع دا ذکر ہوئے پروانے بول دے۔ آج تسی چیک کرنا وہابیاں دی مسجد حضور دے پروانے کنے، لا پولا دے پروانہ ثابت ہو گیا ہے نا۔ عبدالرزاق اللہ برکت پائے، صحت علی زندگی دے وے، میرے پرا نے جوان ہو گئے نے، بڈھے ہو گئے نے میرے ہتھاں چی تے ویکھ لو ای محبتاں قائم نے۔ اللہ پاک صحت علی زندگی دے، کنا مجمع بیٹا بیٹھ جے نیچے بیٹھ جو دروازے چ۔ گل بڑی وڈی سی، تسی ایمان نہ دسو حضور دے چوکیدار ہو، شمع دا ذکر ہوئے پروانے بول دے تے جے شمع رسالت دے پروانے ہوئے جدو میرے ہونٹاں تو نام نکلنا نا مدینے دا تے کم دا کم عبدالحفیظ دے بلدیہ چوک تک واج جائے۔ یہ تے پتہ نہیں ایر کی جلسہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، ایر کی پار گرمی جو ہے گا لوکی پچھان گانو جاندے نے، پچھانو ہوندے گانو جا رہے ہیں مارچ رمضان۔ چلو کوئی نہیں انشاءاللہ اپریل چ کراں اینا مجمع دھیان کریا جے۔ لے بھی میں تانوں نہیں جاندا تسی مینوں جان دے، میں بولاں گا تے میرے لفظ دسن گے میں کون ہاں، تسی بولو گے تے مینوں پتہ لگنا تسی کون۔ مینوں اس ٹائم کوئی پتہ نہیں تسی کون ہو۔ جنہاں نے کہا جی یہ مدینے نہ پیار نہیں کردے انہاں دا آپا ذرا ڈکا تے کان تو لا دیے نا، کیونکہ بدگمانی بڑا وڈا گناہ ہے۔ عالم نہ شہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ماشاءاللہ۔ اچھا یار سپیکر دی آواز گونجی ہے، تاڑی سبحان اللہ نہیں آئی، لا دوبارہ سپیکر لا تو کام ذرا رکھنی ہے، تاڑی آواز میں نو چاہی دی۔ ہاں جی مل کے بولنا محبت دے نال۔ تسی تے انج میرے اگے چپ بیٹھے جو میں مریم اگے ساری نون لیگ چپ بیٹھی ہے۔ خدا دا واسطہ بولو مل کے پیار نہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ عالم نہ شہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ اے مسجد بنی ہے جلسے ہوندے آج سبحان اللہ گونجی ہے کہ نہیں، در و دیوار گونجے۔ اور توجہ میرے وال کرے آجے، اتنا مجمع حضور دا چوکیدار ہے، نبی کریم دا شہر مدینہ ہے۔ میرے بھائیو قبر تے سنو تذکرہ کرنے لگا ہے، یہ بندے کہتے ہیں نہیں جی میں تو بڑا کچھ ہوں۔ میرے بھائیو کچھ بھی نہیں، آج ہم قبر کے اوپر ہیں، کل ہم قبر کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم نوکر کو پاس بٹھا کے کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، وہی نوکر کل تیری قبر پہ مٹی ڈالے گا۔ کیا تیری میری اوقات ہے، کیا تیری میری حیثیت ہے، کی تیری میری منیاد ہے؟ اپنی کات ویکھیے۔ اور کئی بندوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو، نہیں ابھی مولوی صاحب میں صبح پڑھوں گا۔ میرے بھائیو یہ مکی صاحب کے ساتھ میں لیاقت باغ قصور میں، لیاقت باغ پنڈی میں جلسہ کر رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اس سال انہوں نے دنیا سے چلے جانا۔ اگر مجھے پتا تھا میں جفا ڈالتا۔ ساری تقریر انہوں نے میری بیٹھ کے سنی اور میں نے ان کی بیٹھ کے سنی، اور وہاں سید اظہار شاہ بخاری صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ پنڈی کے بین مذہب کمیٹی کے، مذہبی کمیٹی کے، امن کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ کٹھا ہم نے کھانا کھایا۔ میں سوال کرنے لگا توجہ میرے، مجھے پتا تھا، اگر مجھے پتا تھا مکی صاحب نے چلے جانا میں نے تو جفا ڈال لینا۔ کسی کو نہیں پتا،
کوئی کہتا میں پرسوں سے نماز شروع کروں گا. میرے بھائیوں کسی کا آخری سال چل رہا ہے, کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے ہیں, کسی کے آخری 3 ماہ چل رہے ہیں, کسی کا آخری 1 ماہ چل رہا ہے, کسی کا آخری 15 دن چل رہے ہیں, کسی کے آخری 10 دن چل رہے ہیں, کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, کسی کے آخری 6 دن چل رہے ہیں, کسی کے آخری 5 دن چل رہے ہیں, کسی کے آخری 4 دن چل رہے ہیں, کسی کے آخری 3 دن چل رہے ہیں, کسی کے آخری 2 دن چل رہے ہیں, کسی کا آخری دن چل رہا ہے, اور کسی کی یہ آخری رات چل رہی. صبح ڈاکٹر صاحب نے اعلان کر دینا ہے حضرات فلانا فوت ہو گیا ہے, جس نے جنازے میں جانا ہے اتنے بجے پہنچ جاؤ. ایک دن تیرے بیٹے تجھے دفن کر کے اگلے دن قبر پہ جائیں گے, پھر اگلے دن جائیں گے, پھر ہفتے بعد جائیں گے, پھر 15 دن ہی جائیں گے, پھر مہینے بعد جائیں گے, پھر 6 ماہ بعد جائیں گے. جائے گا ایک دن آئے گا تیری قبر بھی بھول جائے گا, غم بھی ختم ہو جائے گا. اور تیرا میرا غم کتنا پیاروں کو, ابھی تیری میری میت قبروں میں نہیں پہنچتی, لوکی دیگاں دے ٹکن چک دیں. جڑیاں بیبیاں گھنٹہ پہلو بے ہوش ہو رہی ہوندیاں وہ تھالیاں چ بوٹیاں پا کے کھا رہی ہوندیاں. یہ تیرا میرا درد ہے. تو ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. جن کے لیے تو نے رب رسول چھوڑا, نماز چھوڑی, وہ تیرے لیے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں چھوڑا. کبھی کسی نے کہا کہ میں نہیں کھانا, بندے پھڑ کے منہ چ پاؤندے چل بھائی وہ ہی مکا ہے, تیرا تو نہیں مکا, کھا. کہیں نے کہ نہیں پتر بیٹھ جاؤ یار, یہ بچے بڑے تانگ کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں میں ذرا سیدھی سیدھی تقریر کروں, بیٹھ جاؤ. جن کے بچے اپنے یہ سنبھالے نہیں جاتے وہ اپنے کیسے سنبھالیں گے؟ اے خدا دا واسطہ جدے لاگو بچہ اٹھے نہ آپ انہوں سانبھو. کوئی بچے نو اٹھن نہ دیا کرو, انہوں عادت ہوندی ہے ادھر نو ترنا. توجہ ہن میرے رکھنی, میں کڈی سونی گفتگو چلا رہا سا اور یہ بچے گڑبڑ کرن لا پیندے. لفظ سنو, بڑا وڈا جملہ کہن لگا, اینا مجمع ہے. بولو بھائی, کسی کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں پتہ. میرے نبی کریم ایک چمڑے دے ٹاپ وچ بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے پترو مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ. تے میرے نبی ایک کالے دے رنگ دے چمڑے دے ٹاپ وچ بیٹھ گئے. آپ فرماندے نے پترو مینوں ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے, جو میرے وال مینوں ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے تے میرے جسم تے پار پر مشکاں پانی دیاں پا ہونا. تے صحابہ ویکھدے پے نے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی رو رہی ہے. آپ فرماندے نے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ آندی ہے بابا میرے بابے دے دکھ پتہ نہیں کدوں مکن گے. آپ فرماندے نے بیٹی تیرے بابے دے دکھ مکنی والے نے, پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں دکھ ونڈاؤن دیاں نے, پت ونڈاؤن زمینہ تیاں دکھ ونڈاؤن دیاں نے, پت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں آن دیاں نے, پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے نبی پاک تے گندی اوجری کعبے چ پئی, کسے صحابی چ جرت نہیں کہ جا کے چودھریاں دی گندی اوجری سٹی مصطفیٰ دے جسم تو پراں کرن, کیونکہ صحابی ماڑے نے تے نواں جے سلام مکے وچ آندے نے فاطمہ تیرے بابے تے کسے گندی اوجری سٹی ہے. میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی, آندی ہے اوجری پراں کر کے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے, میرے بابا محمد دیاں کڑیاں اچیاں شانہ نے. میرے نبی نے گل نہ لایا, شالا جوانیاں مانے ہو میرا چان تے میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ, اپنے بابے دے دکھنو اپنا دکھ سمجھن والی میری دی فاطمہ, اپنے بابے دے دردنو اپنا درد جانن والی میری لاڈ فاطمہ, اپنے بابے نو پت بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ, اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری غم خار بیٹی فاطمہ. پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں دکھ ونڈاؤن دیاں نے. میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں. میں نے ایک دن کہنے لگا نریز ناصر مدنی میرا بیٹا, پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. میں نے گلے سے لگایا, میں کہا بیٹا مجھے بتاؤ مہمانوں کو کون مارتا ہے, مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ مجھے کہتا پاپا بالکل مہمانوں کو تو کوئی نہیں مارتا. میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹی ہیں, 6-7 سال بعد اپنے گھر چلی جائے گی, اپنے بابا کا گھر چھوڑ کے.
ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਵਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਵਣ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ 6 ਵਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਉਮਰੇ ਤੇ 2024 ਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਹਜ ਤੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਚ, ਫਿਰ 24 ਚ ਹਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ यही दुआ करना अल्लाह जब तक मेरिया धीयां जवान ना होन, विआहियां ना जान, बुढ़ियां ना होन, ते मैनू अपने कोल ना बुलाई, ते जब तक मैं जिंदा रवां दीन सुनांदा रवां। मैनू एक बंदा आंदा मदनी साहब ये दुआ पहली बार मैं सुनी है। मैं कहा यार इको ही वजह तो मंगी है, भाबियां मर्जी नाल खाण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल सौण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल पीण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल कपड़े खरीदण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल कपड़े पाउण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल किते जान भी नहीं देंदियां। क्यों? बड़ा वड्डा जुमला है। भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मैं जुमला कवांगा बड़ा वड्डा जुमला है। धीयां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न। मैं कई दफ़ा ना बड़ा हैरान होना, पुत्र नूं जिहड़ी मर्जी शै लै दो ना पसंद नहीं आती, कहंदे नहीं मैनू यह लै दो, मैनू यह लै दो। कसमें धीयां नूं जिहदे नाल डोले च पा दो अख नहीं चुकदी, 200 मील विआ दो नीवी पा के उत्थे तुर जादियां, जिथे दे तोर बाबला, उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां, बगाने हाथ डोर बाबला। मेरे नबी करीम दी बेटी रो रही है, नबी दे यार भी रो रहे ने, आले मुहम्मद भी रो रही है। आप फरमांदे ने पुत्रो क्यों रो रहे जे? नबी पाक दी अखां थोड़ियां जिहियां खुलियां ना, बुखार हल्का होया, 7 कुएं दा पानी लियांदा मेरे मुस्तफा दे जिस्मे अतहर ते पाया, बुखार दी शिद्दत कम हो गई। ऐ जिवें तुसी रो रहे जे हर अख अशकबार हो गई, इवें मेरे नबी दे यार रो रहे। आप फरमांदे ने अंसार क्यों रो रहे जे, क्रैश क्यों रो रहे जे, ओए आले मुहम्मद वाले क्यों रो रहे जे? आंदे सोनिया अजीजुन अलैहि मानितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सोनिया जदों तुहाडे कोल साडा दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा, अज साडे कोल तुहाडा दर्द किवें बर्दाश्त होए? मेरे मुस्तफा फरमांदे ने मेरे पुत्रो मैनू दुनिया च अली मिलाओ ना, आई ना अली मेरा अली कित्थे आओ, मेरा पतरेर फजल इब्ने अब्बास कित्थे आओ? आंदे सोने लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, ऐ साडे सरदार रसूल असी हाज़र आओ। मेरे नबी फरमांदे ने कंधे नीवें करो ना। मेरे नबी ने एक हाथ अली दे कंधियां ते रखिया है, एक फजल इब्ने अब्बास दे कंधियां ते रखिया है। आप फरमांदे ने मैनू नमाज वास्ते लैके चलो, मैनू मस्जिद वाल लैके चलो, तू हट्टा कट्टा मस्जिद च नहीं आउंदा। मेरे नबी बीमारी दी हालत च मस्जिद जा रहे ने। और सुन हाई कोर्ट दे जज दी पेशी आ जाए, रात ही गड्डी पै जाना है, अजे अहमद नहीं आया, प्यादा नहीं आया, रीरा सुन लाओ, रीडर नहीं आया, अजे जनाब तो तेशी नहीं आया, अजे जनाबे आला सटैनो नहीं आया। लिस्ट लग गई, तेनू रोटी भी भुली पूरी हो, रात ही मुल्तान पहुँच जाना है, पूरा रात ही लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाना है, मुल्तान हाई कोर्ट पहुँच जाना है। पता नहीं सवेरे धुंध पवे तो मेरे को पहुँचा ना जाए, इतों 12 बजे तुर पैना है, उत्थे जाके भाई मैं आराम करांगा। सवेरे 6 बजे अदालत अगे, अजे कुछ नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया, कोई नौकर नहीं आया। लिस्ट लग गई ते फोन करना वकील साहब 31 नंबर साडा है ते छेती आ जाओ। हाई कोर्ट दे जज दी पेशी ते रात ही गड्डी बह जाना है। सच्चे मालक दे दरबार चो तेनू 5 पेशियां पैंदियां, तू एक ते भी नहीं हो। है मुंडे ने
इन्हां नूं मोबाइलां च टूटियां ला के कंबलां च रात नूं आवाज़ आ जांदी है। हर मस्जिद च 4 स्पीकर उत्ते लगे ने ते 5 वारां मुंडियां दे कन्नां च आवाज़ नहीं आउंदी, हैया अल सलाह हैया अल सलाह हैया अल फलाह हैया अल फलाह। निका जा मोबाइल कंबल विच मूँह लैके तेनू कन च आवाज़ां अपनियां दियां आ जांदियां ने, अपनियां दियां आ जांदियां ने। 4 स्पीकर मस्जिद रहमानिया दे उत्ते लगे ने ते तूतियां दी आवाज़ तेरे कन्नां च नहीं जांदी। कितना मजमा है, सोचन ते अज मजबूर कर जावांगा। सवेरे इंशाअल्लाह तू बदले आवेगा, रात तेरी नींद होर तरह दी होवेगी। अज लफ्ज़ बड़ा वड्डा कहन लगा, सुनिया जे ध्यान नाल। मेरे नबी ने मुहद्दिसीन ने दसिया है सारी जिंदगी अजान क्यों नहीं पढ़ी। कदी मरकज़ सराज पूछया कर जाके, शमसुल हदीस च जाया कर, मरकज़ अबी हुरैरा च जाया कर ते क्या करो जी नबी पाक ने किन्नियां अज़ानां पढ़ियां, फजर दी पढ़ी, जोर दी पढ़ी, असर दी पढ़ी, मगरिब दी पढ़ी, इशा दी पढ़ी ते मौलवी नहीं दसणगे किहड़ी पढ़ी है। ते मुहद्दिसीन आंदे ने नबी पाक ने अज़ान क्यों नहीं पढ़ी। इहदे च अल्लाह ने हिकमत वरती है। सहाबा सामने खड़े ने, मेरे नबी ने फरमाया इजलिसो बैठ जाओ, हिना इजलिस इत्थे आके बैठ जाओ। मगर वो सहाबी जुत्तियां वाली जगह ते बैठ गया ते आपने फरमाया तू अगे क्यों नहीं आया। आंदा सोने मैनू डर आया कि पैगंबर दे हुक्म मनन च तखीर ना हो जाए तो मैं जुत्तियां ते बैठ गया। ते इत्थों मुहद्दिसीन ने अखज़ किया है कि नबी पाक ने जिंदगी च अजान इस वास्ते नहीं पढ़ी, जे नबी पाक अजान कह देंदे हैया अल सलाह ते सारे मक्के मदीने दे लोकां नूं फौरन नमाज लई हाज़र होना पैना सी, नहीं ते काफर हो जाना सी। अल्लाह ने कैसी हिकमत वरती है कि पैगंबर दे हुक्म च तखीर नहीं हो सकती। ते अजान सहाबा पढ़ते सी कि ताकि कोई कम्मे लगा लेट भी हो जाए तो पढ़ ले, दूजा कोई उत्थे गया तो पढ़ ले, छत पा रहा तो पढ़ ले, जंगल च गया तो किते 15 मिनट लेट हो गया तो पढ़ ले। जो पैगंबर ने कहना सी ना हैया अल सलाह, फिर हर एक नूं सब कुछ छड्ड के मसीते होना पैना। मुसव्वर खैंच वो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। आज कितने मुसलमान जिन्होंने समझ भाई नमाज कोई आम चीज है। बैनल अब्दी व बैनल कुफर तारक सलात, बंदे मुसलमान ते काफर च फर्क नमाज कर दी है। आज नमाज दी फिक्र किसनू है, स्पीकर तक जनरेटर नहीं है। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले अज मैं बड़ा खुश है, कसमें सिर नहीं हिर रहे। हर बंदा तवज्जो ना सुनता पिया है, इन्नियां मुहब्बतां ना सुनता पिया, इन्ने प्यार ना सुनता पिया है। ते गल बड़ी वड्डी है सुनने वाली, ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले जे, इमामुल अंबिया नूं मानने वालों, मेरे नबी करीम दा कलमा पढ़ने वालों, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। हर जदों नबी पाक कौल कहन आपने क्या हुंदा है, पर हुण नबी पढ़ के वखा रहा है, फिर की कहना है, पढ़ते रहो नमाज ये पहले रसूल है। मैंने एक बाबा मिलिया तो कहंदा जी मौलवी साहब सुनाओ, मैं बिल्कुल ठीक है। तो मेरा आदत है मैं बाबिया ने प्यार बड़ा करना। जिमें मैं इतने आउंदिया कह सफेद दाड़ियां वाले मेरे सिर दे ताज, क्या कि नहीं क्या। एक वक्त सी मैं बुढ़िया की शान बयान करना है ना, तो मौलवी आंदे ही नासर मदनी नूं मां प्यो की शान तो इलावा आउंदा की कहंदे हुंदे सी। तुसीं सुनिया कन्ना सब ने। अज वक्त आ गया है, नासर मदनी 27 साल हो गए मापियां की शान बयान करदियां। अज हर मौलवी मां ते भैणां की शान ना बयान करो दी तकरीर ही नहीं फलदी। आ गया ना वक्त। अल्लाह ने मैनू जिंदगी च बड़ियां चीज़ां विखाइयां,
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਲਾ ਆਪ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਓਏ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਡਬੱਕਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਹਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵਿਊ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, फिर मिंबर पे गया। वो भाइयों ये चीज़ें गलत नहीं हैं। आप बताओ अगर जिस तरह मैंने पहले सोशल मीडिया यूज़ किया है और पूरी दुनिया में मैं मशहूर हो गया हूँ, सिख मुझे सुनते, हिंदू मुझे सुनते, ईसाई मुझे सुनते, मुसलमान सुनते, अगर ये सारे मौलवी उस टाइम मेरे साथ मिलते, आज बोलो माहौल होर होना सी कि नहीं होना सी? आज माहौल होर होना सी। हुण जो हर मौलवी ने पेच बनाया है तो जे उदों बना लेंदे, बोलो जी उदों बना लेंदे, कितना मजमा है जरा सुनो। मदीने दी औरतें आओ मुसलमानों इमाम लंबिया दा कलमा पति, तुसी जनरेटर का इंतजाम करना चाहिए सी तानू। चले तारमान छेती कर यार, बेटा बैठ जो, बैठ के सुनो। क्यों तुसी सारे मिस्त्री बन जाते? अल्लाह ताड़ा बहना कबूल फरमाए। अर्ज करना चाह रहे अजीज़ा ने मन, मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो, मुबरे साद नबी नाल मुहब्बत दा इज़हार लेके बैठने वाले हो, लफ्ज़ समझाना चाहना है ईमान ताज़ा वे अल्लाह राज़ी होवे। बोलो मदीने दी औरत है, मदीने दा कब्रस्तान है। इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी च लेके आए, एक बीबी फौत हो गई, इहदे भरा नप्पन चले गए, भैन नूं कब्र च उतारिया ते जनाब वापस आ गई। आन के कहंदे ने अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, मेरे लाल, वो मेरे जिगर दे टुकड़े, मेरी बिटिया बोल, मेरा पुत्र बोल। तो जो यार गल्लां ना आपस च करो प्लीज़। हाँ एक शर्त कर ला, जो उन्हें 5 मिनट बाद मर जाना ना तो कर ला, कदे गल तेरी रह ना जावे, वो नाल जन्नत चले जाऊगा। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए। मसीह ते कान च गल नहीं करी दी, जिथे 3 बंदे बैठे हो 2 बंदे कान च गल नहीं कर सकते, शरीयत दा फैसला है। लफज सुन, अज मैं तुहानू एक होर मसला समझाउणा। नबी पाक ने यह क्यों कैसे जो जुमा पढ़ा रहा हो मौलवी या मैं जुमा पढ़ा रहा हाँ तो तुसी अख मेरे वाल रखनी, सफ दा तिनका भी नहीं तोड़ना। कभी सोचिए ये की लॉजिक सी? ये लॉजिक सी जिथे अख होवे उत्थे दिमाग हुंदा है। उची बोलो, जिथे अख होवे उधर दिमाग हुंदा। हुण तुसीं नोट करना, गड्डी चला रहा बंदा, अगे गन्नियां दी ट्राली है, हाथ च स्टेयरिंग, ब्रेक ते लागे पैर है, पर वेखण होर पासे दिया है। दिमाग ने नहीं किया ब्रेक मार, क्योंकि जिधर अख है दिमाग भी उधर है, वो गड्डी वज जाती। जो दिमाग अख वेंदी है तो दिमाग नूं आंदी है कुछ कर, दिमाग आंदा पैर नाप, बंदा पैर नाप। नबी पाक नूं की लालच सी तुहानूं डक्कण तो भी तीला ना तोड़ो। बोलो भी तुसीं सब दा तीला तोड़ो, मैनूं कोई नुकसान हैगा? अकलीन दा धागा खिचो, मैनूं कोई नुकसान हैगा? ते नबी पाक नूं भी नहीं सी, पर नबी पाक दूर अंदेश सन। हजूर ने फरमाया जिथे मेरे उम्मती दी अख होनी उत्थे दिमाग होना, इहनूं गल समझ नहीं आउणी। आ तुसीं इत्थे नोट कर लो, बच्चे ने हाथ च मोबाइल फड़िया, इहदा अद्धा ध्यान मोबाइल च, बैटरी तो नहीं मुक चली। सोच तकसीम है, ये किते आवाज़ तो नहीं विचों गैब हो रही। बोलो सोच तकसीम है, बोलो हाथ च मोबाइल है ना, सोच तकसीम है। मैं सवाल करन लगा, इन्ने बंदे तुसी बैठे जे ईमान वाले, जिस नबी ने सानू इत्थों तक दसता है कि जिधर अख होवे उधर दिमाग हुंदा है। ते जुमे दे विच अक्सर मौलवी तकरीर चाहते नहीं, तवज्जो मेरे वाल, की मतलब हुंदा है कि बंदे मौजूद नहीं गए, बैठे नहीं गए, वजू भी किया है, बैठे भी ने, चादर भी लई है, रुमाल भी लिया है, टोपी भी पाई है,
बैठे भी मौलवी वाली मुंह करके ने, फिर भी मौलवी क्यों आंदा तवज्जो मेरे वाल, वो वेखण होर पासे दे और जिधर अख होवे तवज्जो यार फिर बोलो तवज्जो उधर हुंदी है। ऐसी वजह नबी पाक ने कहा जेड़ा तवज्जो नाल जुमा सुने, खुतबे ते मौलवी अलहमदुलिल्लाह कहन तो पहला बंदा आके बह जे, फरिश्ते रजिस्टर बंद करके वो भी सुन लग पेंदे ते बह जे। ते आपने फरमाया अल्लाह तहज्जुद दी नमाज सुन लो, 1 साल बंदे ने पढ़ी ना होवे अल्लाह सवाब दे दिंदा है। 1 साल दी तहज्जुद दा सवाब, बोलो 1 साल दी, ते 1 साल दे नफली रोज़ियां दा सवाब मिल जाता। जुमा जेड़ा ध्यान नाल के पढ़ के सुन के अमल करे, सानू पता ही नहीं, अही एहतमाम ना पढ़ते। हुण मदीने दी औरत है, मैं बूरे दी गल नहीं सुनाउण लगा, मदीने दी गल सुना। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। अच्छा मैं तुहानू दोबारा नहीं कहना, मदीने दे नाम ते जेड़ा बोलेगा वही परवाना होना है। अच्छा भी मैं हुणे नाम लवां बूरे दा, तुसीं खुश होवोगे कि नहीं? बूरे दे ना, मैं बूरे दा नाम लवां खुश होवोगे कि नहीं? मैं लाहौर दा नाम लवां लाहौर वाले खुश होणगे, मौलवी ने साडे शहर दा नाम लिया। चलियो मैं मदीने वाले दा नाम लवां, तुहाडा तन भी खुश हो जाए, मन भी खुश होवे कि असीं मदीने वाले दे गुलाम हाँ। हुण दोबारा माशाअल्लाह, हुण नाल मैं पढ़नी है नात ते तुसां सुभान अल्लाह कहनी है, बस सुभान अल्लाह ते कह लोगे ना इंशाअल्लाह। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। हुणे आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे, सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदे, जी करदा है हो जाए कुर्बान मदीने तो। अल्लाह आसमान वाल वेख के मैं अपनी 27 साल की तबलीग का वास्ता पा के दुआ करना है, जिन्हें मदीने के नाँ से एनी उच्ची सुभान अल्लाह कहा ही, इन्हों मदीने ले जाके मदीने वाली मौत नसीब फरमा दे। हाँ हाँ नबी पाक ने कहा दीन मक्के मदीने च चले है तो मक्के मदीने च वापस आ जाना है। फरमाया जिन्हें अमन वाली जगह वेखनी मक्का मदीना वेख, दज्जाल दाखिल ही नहीं हो सकता। मैनू लोग आते ने तू साल च इन्नी बार भज जाना, मैं कहा जो मुस्तफा ने कहा सकून इत्थे है तो मैं पासे क्यों ना जावां। जो क्या सकून ही मक्के मदीने, तो मैनू पाकिस्तान च इन्ना देर रहन की लोड़ की। मैनू कई दफ़ा मेरी सस कहती हुण तेनू किन्नी क बार मिलना ही है, मैनू कसम मेरी सस ने हर की कह दिता, कहती तेरा तो काम ही ये होना, आए दिन मक्के ते आए दिन मदीने ते तेनू हुण किन्नी क बार मिलना ही है। मैं आख्या चल कोई गल नहीं, मैं हाँ मिलना जा करांगा। ओए इन्ने बंदे बैठे, गल समझाउण दा मतलब है यारी उत्थे ला लो। हाँ जी इमाम मालिक दी पता मदीना किड्डी यारी पक्की सी, 40 साल मदीने इमामत की है ते हज जिंदगी चेक किया है, ते दुआ करके गए ने अल्लाह फर्ज है मैं अदा करन चला ही, मैनू मौत आवे ते तेरे नबी दे शहर च आवे। इन्ना प्यार सी मदीने ते साडे मदीने जाके भी पुछते रहंदे ने किन्ने दिन रह गए ने मैं वापस जाना। ला तू बूरे आके फिर टुटियां सड़कां वेख ला, आखे उड्डन दी वेख ला। और बोलो इहो कुछ ही है ना। अज जो तुहाडियां गड्डियां लंघदियां कलमा पढ़ाउंदियां ने, आ पावर बैंक जो पावर गड्डी लंघदी है उच्ची बोलो, ते जो कट मारते हैं तो कसम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाहर वाले भी पढ़ा देंगे, अंदर वालियां तो पढ़दियां ही ने, वो तो बाहर वालों भी कलमा पढ़ाउंदे ने। आ राणा साहब मेरे यार की नाम से अरशाद भाई, अल्लाह उम्र च बरकत पाए,
मैनू बड़ी खुशी है कि तुसी ठंड विच अज मस्जिद च बैठे जे और दीन सुनते पै जे और मैं तुहाडे दिल च गल बिठा रहा है सुकून मक्के मदीने च उची बोलो सुकून एक बार जवे खांदे सोने मक्के मदीने नो सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान मदीने दे सब ने मदीने का लफ्ज कहना सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान दे या अल्लाह जड़ा तेरे नबी दे शहर मदीने नहीं ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले ले हुण ते बोलोगे ना सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान यार साउंड कम रख जरा इन्हां दी आवाज विच लिया सारी उम्र नहीं दे सकते एहसान मदीने दे अल्लाह वखावे सबनू ओ गलियां मदनी यार